مصنوعی بارش کروائی، فضائی آلودگی پھر بھی نیچے نہ آئی، تعلیمی ادارے بند ہوتے ہی شہریوں کی صحت حکومتی ترجیحات سے نکل گئی، شہر میں فضائی آلودگی بے قابو، اداروں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر لی، لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز سہیل کیسر سے۔ جی سہیل بتائیے۔ دیکھیں، یہ جو سموک کی صورتحال ہے یہ تو سمجھیں اب ایک مستقل فیچر بن چکی ہے ہمارے شہر کا، کہ جب بھی یہ دن آتے ہیں ماہ دسمبر شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی سموک کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور دسمبر میں اپنی پیک پر نظر آتا ہے۔ اور آج بھی شہر میں کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ صبح کے اوقات میں جب روڈز پر ٹریفک قدرے کم ہوتی ہے تو تب سموک کی صورتحال تھوڑی سی بہتر رہتی ہے، اور جیسے جیسے ٹریفک میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو ویسے ویسے جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے شہر کا وہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ صبح کے اوقات میں مطلب اگر میں 8 بجے کے حوالے سے بات کروں تو 8 بجے کے قریب شہر میں جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ 242 ریکارڈ کیا گیا، پھر 9 بجے کے قریب یہ 266 تک جا پہنچا، اور 10 بجے تقریباً 327 تک جا پہنچا، اور اس وقت شہر کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 400 کی سطح تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اتنی زیادہ خراب صورتحال کے باوجود وہی فیس سیونگ سے سٹیپس ہی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جی، کہ ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، فیکٹریوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، بٹے بند کرا دیے گئے ہیں، تعلیمی ادارے بند کرا دیے گئے ہیں، مطلب ویسے اقدامات جن سے صرف وقتی طور پر تھوڑا سا ریلیف تو مل جاتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ مطلب مستقل حل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب تک یہ ٹرانسپورٹ جو روڈز پر شاہراہوں پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا ایک اتنی زیادہ تعداد میں وہ دکھائی دیتی ہیں، تقریباً 70 لاکھ کے قریب گاڑیاں اور موٹر بائکس شہر کی سڑکوں پر رواں دواں رہتی ہیں، جب تک ان کی تعداد کم نہیں ہوگی تو تب تک اس صورتحال میں بہتری کی کوئی امید نہیں رکھی جانی چاہیے۔ اور یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو ہے اس میں بہتری لائی جائے، اور اس طرف ہرگز کوئی توجہ نہیں ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران 28 سے لے کر تقریباً 35 تک جو پبلک ٹرانسپورٹ کے روٹس ہیں وہ بند کیے جا چکے ہیں، اور لے دے کے صرف میٹرو بس سروس ہے اور اورنج لائن ٹرین ہے یہ ایک بڑا ذریعہ رہ گیا ہے پبلک کی نقل و حمل کے لیے، لیکن اس سے obviously وہ نتائج نہیں مل رہے کہ جب اگر باقی روٹس پر بسیں نہیں چلیں گی، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی تو حالات قابو میں نہیں آ سکتے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات فیکٹریز کی تو میں آپ کو بالکل یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں جی کہ فیکٹریز بظاہر تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چھاپے مارے جاتے ہیں، جرمانہ کیا جاتا ہے جن فیکٹریوں سے مضر صحت دھواں خارج ہوتا ہے، لیکن رات کے اوقات میں مبینہ طور پر اہلکاروں کی ملی بھگت سے فیکٹریز پھر چلتی ہیں اور ان میں کاربن جلایا جاتا ہے، خصوصاً جو مومن پورہ کی جو انڈسٹری ہے جو دروگا والا کے قریب واقع۔ یہ بھی بتائیے گا کہ مصنوعی بارش برسائی گئی لیکن اس کے کوئی بھی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ پائے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں حکومتی کارکردگی پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے؟ اتنے ماہ گزر گئے مگر اسموگ میں کسی قسم کی کوئی بھی بہتری دیکھنے میں نہیں آئی، چاہے ان کو اسکولوں کو بند کیا گیا، ٹریفک کی روانی پر پابندی لگائی گئی، تو اس کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس حوالے سے تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور ابھی بھی میں نے بات کی ہے کہ یہ جو سٹیپس ہیں نا، تعلیمی اداروں کو بند کر دینا، کاروباری مراکز کا جو ٹائم ہے وہ محدود کر دینا، یہ بہت وقتی سے حل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مطلب دوبارہ سے کاروبار زندگی معمول کے مطابق شروع ہوتا ہے تو صورتحال پھر خراب ہو جاتی ہے۔ اور پرماننٹ حل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ جب تک اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تب تک جو شاہراہیں ہیں وہاں پر موٹر بائکس اور گاڑیوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، اور جب تک یہ تعداد کم نہیں ہوگی تب تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ اسموگ میں جو ٹرانسپورٹ کا حصہ ہے وہ تقریباً 45% ہے، اور 45% حصے کو کنٹرول کرنے کے لیے تو کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں لیا جا رہا، لیکن وہی وقتی انتظامات ہیں، وقتی اقدامات ہیں اور اس کے ساتھ دعوے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے مصنوعی بارش کی، تو جو مصنوعی بارش جس مقدار میں ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بس جیسے ایک کچھ ہی علاقوں میں بہت معمولی سی بوندا باندی ہوئی، اس سے تھوڑا سا فرق تو پڑا ضرور، لیکن اس کے اثرات زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہے، اور جیسے ہی اس کے اثرات زائل ہوئے تو آج دیکھ لیجئے کہ
कल भी तकरीबन लगभग इसी के राउंड अबाउट में शहर का ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था, और आज भी वही सूरत हाल है कि इस वक्त 400 के करीब जो एवरेज AQI है लाहौर का रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जो पॉश एरियाज़ हैं वो भी इससे महफूज नहीं है। जिस तरह डिफेंस है, जौहर टाउन है, और शहर के जो दीगर पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर आलूदगी का तनासुब बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो गुंजान आबाद इलाके हैं, जिस तरह मंदरून शहर के इलाके या फिर मिस्री शाह और उससे मुल्हिका जो इलाके हैं, या फिर गढ़ी शाह और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं, शिमला पहाड़ी इससे मुल्हिका जो इलाके हैं, वहाँ पर सूरत हाल क्या हो सकती है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर पॉश एरियाज़ में खुले इलाकों में भी स्मोक की ये सूरत हाल है तो यहाँ ठीक है। सुहेल कैसर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ज़िला इंतज़ामिया, बल्दिया उज़्मा, पुलिस, LD और दीगर इदारों की टीमें तैयार हैं। आज कॉलेज रोड, टाउनशिप और शाह आलम मार्केट समेत दीगर इलाकों में ऑपरेशन होगा। गुज़िश्ता रोज़ तजावुज़ात में मुलव्विस 98 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 70 दुकानों को सील किया गया। 70 दुकानें सील भी की गई। इमरान अकबर से अहवाल जानेंगे। इमरान, बताइएगा कहाँ कहाँ पर कार्रवाई होने जा रही है? वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकामात पर आज तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वाले से इस तजावुज़ात का ये आज चौथा रोज है इस ऑपरेशन का, और ज़िला इंतज़ामिया, बल्दिया उज़्मा लाहौर, पुलिस, LD और की टीमें आज ऑपरेशन कर रही हैं। इस वाले से शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें अड्डा प्लाजा चौक तक, जबकि GT रोड, कॉपर स्टोर और दरोगा वाला में ऑपरेशन किया जाएगा। इस वाले से गुज़िश्ता रोज तजावुज़ात में मुलव्विस 98 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर 600 से जायद पिछले 3 रोज में अफराद जो है तजावुज़ात माफिया के हामिल जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत इनको किया जा रहा है। हवाला पुलिस की हवाला जेल भिजवाया जा रहा है। जबकि इस वाले से अगर देखा जाए तो कल के रोज जो है बार बार ऐलाना कि अवाम से गुजारिश है कि जो तजावुज़ात हैं दोबारा ना लगने दें और हमें इतला दी जाए। इस वाले से जिन जिन सड़कों पर ऑपरेशन हो रहा है उनके फॉलो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ताकि दोबारा से जो लोग वापस आ रहे हैं इस हवाले से खिलाफ जो है फौरी तौर पर पुलिस एक्शन ले रही है। क्योंकि तजावुज़ात माफिया जो है एक सड़कों पर जो है सड़कों के हवाले से उनकी कुशादगी के हवाले से नसूर बन के रह गया है, और इस हवाले से जो सड़कें हैं उन पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निगरान पंजाब हुकूमत का एक और कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने का प्लान। बरकत मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर की जिम्मेदारी CBD पंजाब को तफवीज़ कर दी। CBD पंजाब ने बरकत मार्केट प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन के हवाले से वाज़ेह तैयारियां शुरू कर दी हैं। डिज़ाइन हतमी मंजूरी के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब को प्लान इरसाल कर दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, लेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी बताइए। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में 4 अंडरपासेस और 3 फ्लाईओवर के मंसूबे मुकम्मल कर दिए गए, ताहम मजीद मंसूबा जात पर भी अमली तौर पर काम शुरू करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। इसी तनाजुर में निगरान पंजाब हुकूमत की हदायत पर शहर के एक और कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। बरकत मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर की जिम्मेदारी CBD पंजाब को तफवीज़ कर दी गई है। हुकूमत की हदायत पर बरकत मार्केट प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन भी तैयार कर लिए हैं, और 3 डिज़ाइन पर मुश्तमिल जो समरी है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है। इस सिलसिले में मंसूबे के तहत बेखेवाल मोड़ से कलमा चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। मंसूबे में बरकत मार्केट जंक्शन की ग्रेड सेपरेशन और कैंपस पुल पर ग्रेड इम्प्रूवमेंट को शामिल किया गया है। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रेलवे के मसीही मुलाजमीन क्रिसमस पर भी तनख्वाहों से महरूम है। रेलवे के मसीही मुलाजमीन को गुज़िश्ता माह की तनख्वाहें ताहाल ना मिल सकीं। तनख्वाहें ना मिलने पर रेलवे दफातर में मसीही मुलाजमीन का एहतजाज किया गया, जबकि रेलवे इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। नारेबाजी भी की गई है। फ़ाहद अमीन से सूरत हाल जानेंगे। फ़ाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे के मुलाजमीन की मुश्किलात जो हैं वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। आप जो है वो रेलवे इंतजामिया की जानिब से क्रिसमस के मौका पर जो है वो मसीही मुलाजमीन हैं उन्हें भी जो है वो तनख्वाहें नहीं दी गई। रेलवे के मसीही मुलाजमीन को गुज़िश्ता माह की भी तनख्वाह जो है वो ताहाल नहीं मिल सकी। तनख्वाहें ना मिलने से मसीही मुलाजमीन क्रिसमस की खुशियाँ मनाने से भी जो है वो महरूम है। तनख्वाह ना मिलने पर
रेलवे दफातर में मसीही मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इनका कहना है कि हर इदारा मसीही मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह दे रहा है, मगर रेलवे इनकी गुज़िश्ता माह की भी तनख्वाह जो जी ठीक है, फाहद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर है कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 3 दिनों में लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 767 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अभी तक 89 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 2129 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइए इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। अब तक जो अदाद शुमार सामने आए हैं, कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 95 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 2130 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आज भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। कल 24 दिसंबर है और कल शाम 4:30 बजे तक का टाइम दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और कल आखिरी दिन होगा। उसके बाद कागजात नामजदगी जमा नहीं होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूसरे मरहले का आगाज़ यानी कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल शुरू होगा। फिर उम्मीदवारों की फहरिस्तें अवेज़ा की जाएंगी और फिर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जा सकेंगी। तो इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं सईद गुल, उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि इलेक्शन को हर सूरत साफ़ और शफाफ बनाया जाएगा। अगर किसी सियासी जमात की कोई शिकायत हैं तो उनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। ठीक है, अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दी गई। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक कराने में नाकाम रही है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात केस का फैसला जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि फैसले के हवाले से तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का ऐलान किया है। खबर यह है कि शहबाज शरीफ का 2 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ ने लाहौर हलका NA 123 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ ने कसूर के हलका NA 132 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। शहबाज शरीफ ने PP 158, PP 164 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ का 2 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ ने लाहौर हलका NA 123 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ ने कसूर के हलका NA 132 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान नज़रिया पाकिस्तान बिल्डिंग मॉल रोड पर कायद आज़म डे की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। के साथ अब प्यारे बच्चों, आप जब पढ़ लिख के बड़े होंगे, नया नॉलेज हासिल करेंगे, बहुत सी चीज़ों में आप देखेंगे कि आपके बुजुर्ग जो हैं उनके ख्यालात उन साइंसी हकायक या जो चीज़ आप सीख चुके हैं उनसे मुख्तलिफ होंगे। कभी उन्हें गलत मत कहें। अगर कोई चीज़ आप उनकी बेहतरी के लिए चाहते हैं कि उनकी तस्दीक करें, तो उसमें भी अदब का पहलू कभी भी हाथ से मत छोड़ें। ये 2 चीज़ें। खबर है कि परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी जमा करवाने में रुकावट डालने का केस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी 1 बजे महफूज फैसला सुनाएंगे। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में DPO गुजरात और मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी जमा करवाने में रुकावट डालने का ये मामला है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी
1 بجے محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی نے درخواست دائر کی تھی جس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور 1 بجے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ درخواست میں ڈی پی او گجرات اور متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنایا گیا تھا۔ اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی 1 بجے محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے کا یہ کیس ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی 1 بجے محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی نے درخواست دائر کی تھی جبکہ درخواست میں ڈی پی او گجرات اور متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی 1 بجے محفوظ فیصلہ سنائیں گے جبکہ پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی نے درخواست دائر کی تھی۔ اس درخواست میں ڈی پی او گجرات اور متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو فریق بھی بنایا گیا ہے۔ الیکشنز کی بھاگ دوڑ ہے اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے کے معاملے پر یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ 1 بجے یہ محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سائفر کیس کا فیصلہ سنایا۔ سائفر کے بند لفافے پر وزیر اعظم نے صدر کو اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا۔ رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، بولے کابینہ کی ایک چھوٹی میٹنگ میں کہا گیا کہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے، بعد ازاں سائفر پر ایک من گھڑت کہانی تیار کی گئی۔ سائفر کیس پہ میں نے وہ ججمنٹ سنی تو میرے ذہن میں چند سوالات اٹھے اور وہ بڑے ضروری سوالات ہیں کہ یہ بیل آرڈر پہ جب آپ ایک ڈیپر اپریسیشن رادر آئی وڈ سے کہ یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ تو کسی صورت بھی نہیں ہے، انٹرا پارٹی انتخابات کرانے ہیں، وہ کس تاریخ تک کرانے ہیں، اس پہ عہدوں پر بیٹھے لوگ کیا ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی۔ 9 مئی بھی انہوں نے دانستہ کی تھی، پری میڈیٹڈ تھی، میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر 9 مئی کو آپ دیکھتے ہیں کہ 29 سے 30 پوائنٹس پر رادر 31 پوائنٹس پر ایک ہی وقت میں وہ ہلوگنز بدماش، وہ جو غنڈے تھے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ نہیں تھے، وہ ٹرینڈ غنڈے تھے، ان کو ٹریننگ دی گئی تھی۔ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ جتھا بند ہو کر پولیس کے اوپر بم کیسے پھینکنے ہیں۔ وہ ٹریننگ کی ریفلیکشنز پہلے زمان پاک میں دیکھی جاتی رہیں۔ وہ ٹریننگز کے ریفلیکشنز جب ان کی کورٹ کی پیشیاں تھیں پیٹرول بامز کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، ان کو سکھایا گیا تھا کہ آرسن کیسے۔ اگلے تعلیمی سال میں طلباء کو مفت درسی کتب کی فراہمی کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے لگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تاحال کتابوں کی تیاری کے لیے آرڈر جاری نہ کیے۔ 7 کروڑ کتابوں کی تیاری شروع نہ ہو سکی جبکہ 1.5 کروڑ بچوں کو اس سال نئی کتابیں نہ ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اگلے تعلیمی سال میں طلباء کو مفت درسی کتب کی فراہمی کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے لگا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تاحال کتابوں کی تیاری کے لیے آرڈر نہ دیا۔ 7 کروڑ کتابوں کی تیاری شروع نہ ہو سکی۔ 1.5 کروڑ بچوں کو اس سال نئی کتابیں نہ ملنے کا امکان ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اگلے سال تعلیمی اداروں کے حوالے سے کتب کی فراہمی کا یہ معاملہ ہے جو کہ کھٹائی میں پڑنے کا امکان ہے۔ خبر ہے کہ لاہور پولیس کا قائد اعظم ڈے اور کرسمس کا سیکیورٹی پلان تیار۔ مجموعی طور پر 5000 سے زائد پولیس افسران اور جوان حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ لاہور کے تمام 622 گرجا گھروں کو A, B, C اور D کیٹیگری میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے مدثر حسین سے۔ جی مدثر آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، قائد اعظم ڈے سیکورٹی پلان جو ہے وہ لاہور پولیس نے مرتب کر لیا ہے اور سیکورٹی پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ مفتی رہنما اور چرچ انتظامیہ کی مشاورت سے کرسمس کا سیکورٹی پلان جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن سید ناصر رضوی کا کہنا ہے کہ مسیح برادری کو تہوار منانے کے لیے مکمل تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ قائد اعظم ڈے کی مناسبت سے تمام ریلیز سیمینار کو بھرپور سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ کرسمس اور قائد اعظم ڈے پر 6 ایس پی 22 ڈی ایس پی 83 ایس ایچ او جو ہے وہ ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ مجموعی طور پر 5000 سے زیادہ پولیس افسران اور جوان جو ہے حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ گرجا گھروں اور اہم مقامات کا سیکورٹی آڈٹ جو ہے وہ بھی کیا جا چکا ہے۔ لاہور کے تمام 622 گرجا گھروں کو A, B, C اور D کیٹیگریز میں
तकसीम किया गया है। कैटेगरी ए में 49, जबकि बी में 84, सी में 378, जबकि डी कैटेगरी में 101 गिरजाघर जो है वो शामिल है। 7 गिरजाघरों के छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात होंगे। अमन अमान के क्याम और सिक्योरिटी मामला को बेहतर करने के लिए डॉर्सन स्क्वाड और पीरी में भी जो है वो गश्त पर मेमोर होंगी। बाजारों और तफरी गाँव पार्कों की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी जो है वो डीआईजी ऑपरेशन कहना है कि तैनात की गई है। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का मजीद कहना है कि 24 और 25 दिसंबर को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्पेशल पिक्स जो है वो बनाई गई हैं। वाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ठीक है, मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग ने सार्फिन को कंगाल कर दिया। लेस्को ऑफिसर अमले से मिलकर ओवर बिलिंग के जरिए सार्फिन की जेबें साफ करने लगे हैं। ओवर बिलिंग छुपाने के लिए बिजली बिलों पर रीडिंग की तारीख गायब कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लेस्को अफसर और अमला सार्फिन को नित नए तरीकों से लूटने लगे। लेस्को के ज्यादातर सब डिवीजन में एडवांस बिलिंग का इंकशाफ। रवां माह तमाम बैजेस की मीटर रीडिंग शेड्यूल से हटकर की गई। जराये ने बताया कि मीटर रीडिंग जानबूझकर लेट की जा रही है। मीटर रीडिंग के लिए 8 नंबर बैज को 5 रोज ताखीर से पढ़ा गया। शेड्यूल के मुताबिक 8 नंबर बैज 15 दिसंबर को पढ़ा जाना था। बैज नंबर 9 की मीटर्स की रीडिंग ताहाल शुरू नहीं हो सकी। ओवर बिलिंग छुपाने के लिए बिजली बिलों पर रीडिंग की तारीख गायब। सेक्रेटरी पावर राशिद महमूद लंगड़ियाल भी ओवर बिलिंग पर खामोश। सार्फिन का कहना है कि हर माह 8 से 10 रोज ताखीर से रीडिंग ली जा रही है। शिकायत करें तो कनेक्शंस मुनक़ता करने की धमकी दी जाती है।